I promise you we're gonna make it through. I know you're tired of trying, but don't quit fighting, 'cause hope is coming soon. Yeah, I'm telling you we're gonna make it through. Don't let this be the end, and it's just the beginning. That mountain's gonna move. We're gonna make it through. We're gonna make it through. We're gonna make it through the waiting, the changes, the hold on for dear life, the moments that make no sense take me by surprise. 'Cause when I'm staring in the mirror, I can hear you whisper, just breathe, trust me. Yeah, even in the waiting, the changes, the heartbreak, I promise you we're gonna make it through. I know you're tired of trying, but don't quit fighting, 'cause hope is coming soon. Yeah, I'm telling you we're gonna make it through. Don't let this be the end, and it's just the beginning. That mountain's gonna move. We're gonna make it through. We're gonna make it through. I know that I know that I know that I'm never alone. You tell me that your love never fails, and you're never letting me go. Help me remember your word is forever. You mean every letter you say. So when you say, I promise you we're gonna make it through. I know you're tired of trying, but don't quit fighting, 'cause hope is coming soon. Yeah, I'm telling you we're gonna make it through. Don't let this be the end, and it's just the beginning. That mountain's gonna move. We're gonna make it through. We're gonna make it through. We're gonna make it through. This love is good, this love is bad, this love is a light back from the dead. These hands had to let it go free, and this love came back to me. Tossing, turning, struggled through the night with someone new. Baby, I could go on and on, on and on. Lantern burning, flickered in my mind for only you, but you were still gone, gone, gone. In losing grip on sinking ships, you showed up just in time. This love is good, this love is bad, this love is a light back from the dead. These hands had to let it go free, and this love came back to me. This love left a permanent mark. This love is glowing in the dark. These hands had to let it go free, and this love came back to me. Your kiss, my cheek, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക്
രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനാക്കി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിയ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതെന്നല്ല, അവനെ പോലുള്ള ഒരു സഖിയെ അവന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തങ്ങ് ഇന്ന് മനസ്സമ്പന്നനായി പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അലീനയെയും ക്രിസ്റ്റോയെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കാരുണ്യപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുകുടുംബത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായ മാറിയോസേപ്പ്, ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമേ, ഇവരുടെ വിവാഹമംഗളമാക്കുവാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ, കാവൽ മാലാഖമാരെ ഇവരെ വിശുദ്ധരും സുരക്ഷിതരുമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. I need to know why you're all about me. A miracle, how are you so carefree? Living a dream, I'm running in circles. 'Cause help me find my way through your atmosphere till the stars don't shine in the morning. Would you take my hand? Will you have no fear? We can stay up late telling stories. Let me fall apart, come and save me. I need you. We can take this far, we just have to start. I need to know why you're all about me. A miracle, how are you so carefree? Living a dream, I'm running in circles 'cause I need you. Let me be the one waking next to you in the morning. We won't have too much, but we'll both have us. That's enough to make it, don't worry. Let me fall apart, come and save me. I need you. We can take this far, we just have to start. I need to know why you're all about me. A miracle, how are you so carefree? Living a dream, I'm running in circles 'cause I need you. You know that I need you. I swear that I need you. I'm running in circles.
ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, മംഗളകർമ്മത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റോനെയും അലിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചായ അങ്ങയുടെ അനന്തകാരുണ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പരസ്പരം വിവാഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന ഇവരെ ആശീർവദിക്കണമേ. പരസ്പരം ധാരണയിലും ഐക്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനും അന്യോന്യം താങ്ങും തണലുമായി വ്യാപരിക്കുവാനും വേണ്ട പ്രസാദപരം അവർക്ക് നൽകണമേ. ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവസാന ദിവസം അങ്ങേ വീതിൽ കണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. സകലത്തിനെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ. തിരക്കിട്ടാത്ത വിശുദ്ധ ബലനേക്കാം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. മക്കളെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ദൈവഭക്തി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാം. ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയും സന്തുഷ്ടമായ ദീർഘായുസ് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ? തിന്മയിൽ നിന്ന് നാവിനെയും വ്യാജഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അഗ്രഹം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകയും തിന്മയിൽ നിന്നകന്ന് നന്മ ചെയ്യുകയും സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് അതിനെ പിന്തുടരുകയും പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ഈശോയുടെ ഹൃദയമേ ഈ വൃത്തിയും ഞങ്ങളോടെയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രാജ്യത്തോടും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ആശ്രയിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുകയും Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We're falling apart, still we hold together. We passed the end, still we chase forever. Guess this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go. Blow the smoke right through the window, 'cause this is all we know. Guess this is all we know. Guess this is all we know. Never face each other, one bed, different covers. We don't care anymore. Two hearts still beating on with different rhythms. Maybe we should let this go. We've fallen apart, still we hold together. We passed the end, still we chase forever. Guess this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go. Blow the smoke right through the window, 'cause this is
different covers. We don't care anymore. Two hearts still beating on with different rhythms. Maybe we should let this. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. അനുഗ്രഹസമ്പന്നനായ ദൈവമേ, വിവാഹമെന്ന നിരാശ വഴി പരസ്പരം ബന്ധിതരാകാനുള്ള ആഗ്രഹവും സന്നദ്ധതയും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തോയെയും അലീനയെയും കാരുണ്യപൂർവ്വം തൃക്കൻ പാർക്കണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ തിരിക്കനെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഇവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം വിശദീകരിക്കുവാനും ഇവരെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ക്രിസ്റ്റോ, അലീന, നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വമനസാലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ വിവരം പരസ്യമായി അറിയിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം തിരുസഭ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനോഗതം നിങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുക. ക്രിസ്റ്റോ, മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് അലീനയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ സമ്മതമാണ്. അലീന, മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് ക്രിസ്റ്റോയെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ സമ്മതമാണ്. നിങ്ങളിതിന് സാക്ഷികളാണ്. സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശാന്തി പ്രത്യാശയും
സർവലോകത്തിൽ സർവേശ്വരോ സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. സർവലോകത്തിൽ സർവേശ്വരോ സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ട് നാം രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്ലീഹന്മാരാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിയപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ സഭയെ ദയാപൂർവം കടാക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ വചനമനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും നന്മയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. രക്ഷയുടെ ഉറവിടമായ രഹസ്യങ്ങൾ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് സകലത്തിന്റെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായ എന്നേക്കും ആമേൻ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. മർത്യനു നിത്യമഹോന്നതമാം ഉദ്ധാരം നീ അരുളുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനനിലും പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിറഞ്ഞ സ്തുതിയും കുറഞ്ഞറിയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവ്വരുമൊന്നാം പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ,
അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്തവിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. വചനമനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവകവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക. ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നിയ മുടിയോ സ്വർണ്ണാഭരണമോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനശ്വരരത്നം അണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ മുൻവിപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ അബ്രാഹത്തെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളാകും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ജീവിക്കുകയും സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും ജീവദായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശിനി എന്ന നിലയിൽ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. തിരുവചനം കാതുകളിൽ മുഴങ്ങും നിമിഷമിക, തിരുവചനം മനസ്സുകളിൽ തെളിയും സമയമിക, തിരുവചനം കാതുകളിൽ മുഴങ്ങും നിമിഷമിക, തിരുവചനം മനസ്സുകളിൽ തെളിയും സമയമിക. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. പ്രീശന്മാർ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈശോയെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു: ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ പരിത്യജിക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ? അവിടുന്ന് അവരോട് അരുളി ചെയ്തു: സൃഷ്ടാവാദിയിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. തന്നിമിത്തം പുരുഷൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരുമെന്നും അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുമെന്നും അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീരമാണ്. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കുറെ നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒരുക്കത്തിന് ശേഷം സഭയുടെ മുൻപില്, വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ മുൻപില് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റോ, അലീന, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയിച്ച, സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആദ്യമേ തന്നെ ക്രിസ്റ്റോയ്ക്കും അലീനയ്ക്കും ഈ നല്ല ദിനത്തിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ അമ്മമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അമ്മമാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: വിവാഹത്തിന് മുൻപ് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സ്വപ്നങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പലരുടെയും സൗന്ദര്യബോധം വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷൻ തന്നെയാണ് വിവാഹം ചെയ്ത് കിട്ടിയത്? പെട്ടെന്നൊരു നിശബ്ദതയായിരുന്നു ഫലം. ചിലരൊക്കെ അമ്മമാരാണ്, സ്ത്രീകളാണ്, അവര് മുഖം താഴേക്ക് ഇട്ടു. ഇനി അച്ഛൻ്റെ കണ്ണോട് ഉടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലരുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നാണം കൊണ്ടൊക്കെ തുടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഉത്തരം മാത്രം കിട്ടിയില്ല. ഉത്തരം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ചിലർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ സൽമാൻ ഖാനെ പോലെ നല്ല മസിലുള്ള ആളായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ഇനി ചിലർക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റോനെ പോലെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉയരമുള്ള അത്യാവശ്യം മെലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ഇനി ചിലർക്ക് വീണ്ടും ചോക്ലേറ്റ് നായകന്മാരെ പോലെ മീശയും താടി ഇല്ലാത്തവരെയായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ചിലർക്ക് താടിയുള്ളവരെയായിരിക്കും ഇഷ്ടം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പോലെയുള്ള, നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പുരുഷനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് കിട്ടിയത്. അപ്പോ ഏറ്റവും പുറകിലിരുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി ഏകദേശം 70 വയസ്സായി കാണും, 70-75 വയസ്സായി കാണും, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയൊക്കെ കിട്ടുവച്ചാ പിന്നെ കിട്ടിയതിനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്മച്ചിയുടെ വചനം ഇതായിരുന്നു, അമ്മച്ചിയുടെ വാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയൊക്കെ കിട്ടുവച്ചാ പിന്നെ കിട്ടിയതിനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇവർക്ക് ഇന്ന ദിവസം എന്ത് സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ വാക്കുകളാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രിസ്റ്റോയ്ക്കും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണും. തീർച്ചയായിട്ടും അയ്യനയ്ക്കും അതുപോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണും. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലെയുള്ള, നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, അത് കുടുംബ പശ്ചാത്തലമായിരിക്കും, മാതാപിതാക്കന്മാരായിരിക്കും, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പോലെയുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളും വ്യക്തിയും സ്വഭാവവും ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ദൈവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് നൽകുന്നത്. പക്ഷേ ആ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കിട്ടിയതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇന്ന് മുതൽ അതിന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇനി ദൈവം തരുന്നതിനെ സ്വീകരിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനും ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തിയായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുമതല അതാണ്. എന്ത് കുറവുകളുണ്ടായാലും എന്ത് കൂടുതലുണ്ടായാലും അത് ഹൃദയത്തോടെ ചേർത്ത് വെച്ച് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടുപേരും, ഒരാൾ കാരൂർ ഇടവക്കാരനും ഒരാൾ പൂവത്തിൻ്റെ ഇടവക്കാരിയാണ്. എന്തായാലും ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ചടങ്ങുള്ളത് നമസ്കാരം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം. സാബുച്ചനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അവിടെ ആൻഡോച്ചനായാലും സാധ്യത കുറവാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സാധാരണ ഞാൻ നമസ്കാരം ചോദിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വിവാഹം നടത്താനായിട്ടുള്ളവർ വരുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്: വിവാഹം എന്ന കൂദാശ എന്നാൽ എന്ത്? വിവാഹം എന്ന കൂദാശ എന്നാൽ എന്ത്? അപ്പോ അതിൽ ആ ചെറിയ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്. ചോദിച്ചു ഉത്തരം പറയോ? നാട്ടിക്കല്ലേ? നാട്ടുകാരെ അവർക്ക് അറിയാം, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ്: സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ മരണം വരെ വേർപിരിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിശുദ്ധമായ ഐക്യം ഉളവാക്കുന്നതും 3 ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിനും മക്കളെ പുണ്യത്തിൽ വളർത്തുന്നതിനും, മൂന്നാമതായിട്ട് വിവാഹത്തിന്റെ മറ്റ് കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വരപ്രസാദം നൽകുന്ന കൂദാശയാണ് വിവാഹം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ളവർ കുറെ പേര് ഇതിലുണ്ട്. അന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. ഒന്ന് ഓടി ഓർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ മരണം വരെ വേർപിരിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിശുദ്ധമായ ഐക്യം ഉളവാക്കുന്നതും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിനും മക്കളെ പുണ്യത്തിൽ വളർത്തുന്നതിനും വിവാഹത്തിന്റെ മറ്റ് കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വരപ്രസാദം നൽകുന്ന കൂദാശയാണ് വിവാഹം. ആദ്യത്തെ പറയുന്ന ലക്ഷ്യം ഇതാണ്: പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക? അതിന്റെ ചെറിയൊരു കഥ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഒരു കാട്ടില് വലിയ ക്ഷാമം. ഈ കാട്ടില് ഒരു പിടിയാനയും ഒരു കൊമ്പനാനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആ ഭാഗത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട്, തീറ്റയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അടുത്ത കാട്ടിലേക്ക് മാറിപ്പോകേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി യാത്രയാവുകയാണ്. കുറെ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ദഹിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ചെറിയൊരു ഉറവ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഉറവയില് എല്ലാവർക്കും കൂടി, രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ആഘോഷമായിട്ട് കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പൊ ഇവര് ഒരു തീരുമാനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടുപേരും കൂടിയും ഈ ഉറവയിലേക്ക് തുമ്പിക്കൈ ഇടുക, എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് രണ്ടുപേരും ഒപ്പം കുടിക്കുക. ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ കുറവ് വേണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഒരു അത്ഭുതം എന്നോണം ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. ഇവർ രണ്ടുപേരും കുടിച്ചിട്ടും ആ ഉറവ പറ്റുന്നില്ല. അവരിങ്ങനെ കുടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ആ ഉറവയിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ കുറയാതെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് അതിനുള്ള കാരണം പരസ്പരം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അവർ കണ്ടെത്തിയതാണ്, രണ്ടുപേരും വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോ പിടിയാന വിചാരിച്ചു കൊമ്പനാന എന്നെ നയിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തി ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് കൊമ്പനാന കുടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിടിയാന കുടിച്ചില്ല. ഇനി കൊമ്പനാന ചിന്തിച്ചത് എന്റെ സഹധർമ്മിണി ഞാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും അവള് കുടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിടിയാനയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. തുമ്പിക്കൈ ഇട്ടെങ്കിലും ആള് കുടിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം അങ്ങനെ കഴിയാതെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിയാനെയും കൊമ്പനാനെയും സ്നേഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കണം. നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് കൊടുക്കാനും ജീവിത പങ്കാളിയെ ഊട്ടാനും ഉറക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് പരസ്പര സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ്? പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും മക്കളെ പുണ്യത്തിൽ വളർത്താനും. എങ്ങനെ മക്കളെ പുണ്യത്തിൽ വളർത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സ്ഥാപിച്ചതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും കല്യാണത്തിന് വരുന്നത് എന്റെ കാര്യം പറയും. അപ്പോ സ്റ്റാബിച്ചനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാബുച്ചന്റെ ബാച്ചുകാരനാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒട്ടൊരു ഫാമിലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാബിച്ചേട്ടനും കുടുംബവും ഒക്കെ പള്ളിയോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെ മക്കളെ പുണ്യത്തിൽ വളർത്താമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാബിച്ചേട്ടനെയും ചേച്ചിയെയും മാതൃകയായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പോലെ ആവുക. അവര് പഠിപ്പിച്ച കുരിശ് വരാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക, പള്ളി പോകാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ചാൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മാതൃക കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ മക്കളെ പുണ്യത്തിൽ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ. മൂന്നാമത്തെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന്റെ മറ്റ് കടമകൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിവാഹത്തിന്റെ മറ്റു കടമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അലീനയെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി സ്വന്തമായിരുന്ന വീട് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇനി അലീനയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിലയുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാൾ മൂല്യമുള്ളതായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉള്ളവർ കരുതണം. അതുപോലെ ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. വിവാഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോട് കൂടി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് കടമയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വരപ്രസാദം നൽകുന്ന കൂദാശയാണ് വിവാഹം എന്ന കൂദാശ. ഈ കൂദാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥനയും കർത്താവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിവാഹത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം, സ്ത്രീയും പുരുഷനും ദൈവം കൂടി ചേരുന്നതാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുക വിവാഹത്തിൽ. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റരുത്. കർത്താവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരാനും അങ്ങനെ പുണ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനും നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബമായി തീരാനും ഞാനും ജോയിച്ചിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിച്ചിന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും വികാരിച്ചിന്റെ പേരിലും സാബോച്ചിന്റെ പേരിലും ഉള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആശംസകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നേരുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റോയ്ക്കും അലീനയ്ക്കും ജീവിതാവസാനം വരെ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ല, നല്ല രീതിയിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേരുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ പോകുന്ന ജീവിതസ്ഥിതിയിൽ ആത്മസംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിലെ കടമകൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും അത്യാവശ്യവുമുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കാം. പ്രത്യേക വരം ലഭിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ വിവാഹ ജീവിതം വിജയപ്രദമായി നയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്, അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ ജീവിതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാക്കിനെ തൃക്കൻ പാർക്കണമേ.
ജീവിതത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും തുണയും സങ്കേതവും നൽകി അവരെ നയിക്കുമാറാകണമേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നീക്കും. സകലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാസമുദ്രത്തിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും കര കഴുകിക്കളയട്ടെ. കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകി ഗീതാനത്തെ മഹനീയത്വത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ വിശുദ്ധായി സ്തുത്യനുഭവം പരിശുദ്ധവും ജീവനായകവും ദൈവികവുമായ ഈ കുർബാന വഴി നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും കുറവുകയും അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള ആരാധ്യമായി നാമമാക്കപ്പെട്ടതാകട്ടെ, സകലത്തിന്റെയും നാഥായ പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വഴി എല്ലാ ധാർമ്മിക ദാനങ്ങൾ നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും മറ്റേയും മനുഷ്യരുമായ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ജീവനായകമായ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ശിഷ്യഗണത്തോട് പ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു: സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തപാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും. അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും. അവന് ശിക്ഷാവിധിയുണ്ടാകുകയില്ല. പൃഥ്വിരാജൻ മരണത്തിന് ത്യാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഈ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊണ്ട നമ്മെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ തന്റെ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് മിശിഹ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സുഖവും പരിസരവും ജീവനായ ദൈവവും അരസ്യവും പങ്കുകൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായ അവിടുന്ന് മഹത്വമടയുന്നു. കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ സജീവമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും മുദ്രിതരും രഹസ്യവും പരസ്യവും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിതരുമാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ജീവിക്കുവാൻ വിശ്വാസം, സഹനം, സ്നേഹം എന്നീ പുണ്യങ്ങളിലും മറ്റു ക്രിസ്തീയ സുഹൃത്തുക്കളിലും വളരുവാനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.
could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Nothing's gonna stop us, nothing's gonna top this, nothing like we've ever seen. And I raise my hands to the sky, what a feeling, 'cause I feel like dancing high, got a feeling, time to feel it. This is where it all begins. Yourself and let go, time to see it all. Don't think about tomorrow, today we are heroes, here adventure call. There are whole new worlds to see, I keep running, and my feet keep lifting me, like I'm flying, time to see it. This is where it all begins. This is where it all begins. This is where it all begins. 'Cause this could be the best day of our lives, yeah. This is where it all begins. This is where it all begins. This is where it all.
നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ വലിയ മഹാ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും മാതാപിതാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്റ്റോയുടെയും അനീനയുടെയും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റോയുടെ അപ്പച്ചനും അനീനയുടെ അപ്പച്ചനും കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം. എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ നമുക്ക് ഈ മാതാപിതാക്കളെ സ്വീകരിക്കാം. ക്രിസ്റ്റോയും അലീനയും അറിവുകൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഇവരെക്കാളൊക്കെ മുൻപിലായിരിക്കാം. പക്ഷേ അനുഭവത്തിന്റെ അറിവും അനുഭവത്തിന്റെ പാഠവും നിങ്ങൾ ഈ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്നേഹവും ഈ ഒരു തുണയും ഇണയും എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് അലീനയുടെ എവിടെ നമ്മുടെ അച്ചു, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അച്ചു, നമ്മുടെയൊക്കെ അലക്സ് ചാപ്പി, അലീനയുടെ സഹോദരൻ അലക്സിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നല്ലൊരു കയ്യടി. അലക്സിന്റെ കൂട്ടുകാരില്ലേ. തുടർന്ന് ക്രിസ്റ്റോയുടെ സഹോദരി പ്രിയ, ഒപ്പം പ്രിയയുടെ ഭർത്താവ് നിതിൻ, നമ്മുടെ ക്യൂട്ട് ബേബീസ് അവിടെ അക്ഷമരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ക്രിസ് ആൻഡ് ക്ലാരോ, വെൽക്കം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. ചാബി ലിസി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് അലീന. She completed her MSW. Now she is working in UK as activity coordinator at a rehabilitation center. ഒപ്പം ക്രിസ്റ്റോ, കാരൂർ, വാഴപ്പള്ളി, പോൾസൺ ബേബി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ക്രിസ്റ്റോ. He is in England working as psychological therapy worker. ക്രിസ്റ്റോയുടെയും അലീനയുടെയും മാതാപിതാക്കളെ കൂടി കുടുംബത്തെ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അലീനയുടെ അപ്പച്ചൻ സ്റ്റാബിച്ചേട്ടൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെയും സ്റ്റാബിച്ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 24/7 എന്ന ഒരു വാക്കിൽ ഒതുക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാബിച്ചേട്ടൻ. എവിടെയും എപ്പോഴും ഏതൊരാവശ്യത്തിനും കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും ഏതു നേരവും നമുക്ക് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാവുന്ന, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അതാണ് സ്റ്റാബിച്ചേട്ടൻ, നമ്മുടെ അനീനയുടെ അപ്പച്ചൻ. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വേളൂക്കരയിലെ പ്രശസ്തമായ സ്പാനിഷ് ഡയറി ഐസ്ക്രീം ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഓണർ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അനീനയുടെ അപ്പച്ചൻ. ഒപ്പം നമ്മുടെ അനീനയുടെ അമ്മ ലിസി സ്റ്റാബി. സ്റ്റാബി ചേട്ടൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലിസി ചേച്ചിയുണ്ട്. അപ്പോ സ്റ്റാബി ചേട്ടന് ഇണയും തുണയുമായി ഈ കാലം വരെ കൂടെ നല്ലൊരു കുടുംബിനിയായി ജീവിക്കുന്നു അലീനയുടെ അമ്മ. അലീനയുടെ സഹോദരൻ അലക്സ് ചാബി BSc ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഒപ്പം ഞാൻ ക്രിസ്റ്റോയുടെ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. കാരൂർ ഇടവക വാഴപ്പള്ളി കുടുംബാംഗം പോൾസൺ, ക്രിസ്റ്റോയുടെ പപ്പ, നമുക്കൊക്കെ ഏറെ പരിചിതനായ വർഗീസ് വാഴപ്പള്ളി അച്ഛൻ. അതിലും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന സാധു അച്ഛൻ, സാധു വാഴപ്പള്ളി അച്ഛന്റെ സഹോദരനാണ് ക്രിസ്റ്റോയുടെ പപ്പ. അദ്ദേഹം ബിസിനസ്മാൻ ആണ്. ക്രിസ്റ്റോയുടെ മമ്മി ബേബി പോൾസൺ, മമ്മി റിട്ടയേർഡ് ടീച്ചറാണ്. അവർ ഗുജറാത്തിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. ഒപ്പം ക്രിസ്റ്റോയുടെ സഹോദരി പ്രിയ, പ്രിയയുടെ ഹസ്ബൻഡ് നിതിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂട്ട് ബേബീസ് ക്രിസ് ആൻഡ് ക്ലാരോ, അവർ ജർമ്മനിയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. രണ്ടുപേരും ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. നല്ലൊരു കൈയടിയോടെ നമുക്ക് ഈ കുടുംബത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നത്തെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ക്രിസ്റ്റോ, അനീന, ഒപ്പം മാതാപിതാക്കളെയും ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Perfect picture in my head, and after driving all night, now here it is. I can finally be
breathe it in and out. This is what life's all about. Yeah, breathe it in and out. This is what it's all about. These are the moments we live for. Once in a lifetime, everything we want and more. This is the start of a new day, the good life. Ooh, these are the moments we live for. The moments we live for. These are the moments we live for. The moments we live for. These are the moments we live for.
ചന്തമായി ഞാനറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വേണ്ടി നാം പാക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാനറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വേണ്ടി നാം പാക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ താരേന്റെ കണ്ണുവച്ച പാരിജാതമല്ലേ താരേന്റെ കൂടെ വെച്ച പഞ്ചവർണ്ണമല്ലേ തങ്കമെന്റെ കങ്കവന്ന പുണ്യം വിയത്തിൽ oh,
You said, don't look back and don't look down. But here I am, replaying every sound and second since you found me. All packed up, headed out. I hate to say I need you now. Here I am, turn around. One more time, I need you now. Said that I'd be fine without you, it's not true. I move but can't move on without you. I'm looking back, looking down. Hate to say I need you now. Said that I'd be fine without you. Making sure you're safe and sound. How your voice sang the songs that made me wanna live forever. All packed up, headed out. I hate to say I need you now. Here I am, turn around. One more time, I need you now. Said that I'd be fine without you, it's not true. I move but can't move on without you. I'm looking back, looking down. Hate to say I need you now. Said that I'd be fine without you. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലാമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സുസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. കുടുംബ പ്രതിഷ്ഠ. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, ഈ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങ് രാജാവായി വാഴണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ആശീർവദിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും സങ്കടങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങേ ഉപദ്രവിക്കാനിടയായാൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിത്യഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ ബുദ്ധികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനന്ദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. മരത്തിന്റെ ബലഹൃദയവും ആരോഗ്യപിതാവും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠയെ അങ്ങേ സമർപ്പിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇതിന്റെ സജീവ സ്മരണ ഞങ്ങളിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈശോയുടെ ഹൃദയമേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയമേ, യോസേപ്പ് പിതാവേ, മർഗരീത്ത മറിയമേ, Morning light breaking through the eastern hills, just you and me, while the earth stands still. Dashboard